This is Bharat FM. बजेगा भारत झूमेगा भारत बजेगा भारत झूमेगा भारत This is Bharat FM. Hello, good evening, namaste to all my viewers from across India as well as from across the globe. Welcome to Storytellers Cafe, and I'm Usha Venkatraman, your host for the evening. Hope everyone is safe, healthy, and staying well. Well, sit back for the next 30 minutes and enjoy listening to Storytellers Cafe as we bring some renowned guests on our show. So, tonight we have a renowned guest storyteller, a musician par excellence, Neela Bhagwat, the Hindustani classical vocalist, author, as our guest storyteller on Storytellers Cafe. Neela ji is recognized as one of the most authentic voices of Hindustani music. She has established herself as a leading exponent of the Gwalior Gharana, which specializes not only in the khayal form, but also in other related forms like the Thumri, the Tappa, the Ashtapadi, Tarana, and Khayalma. Neelaji has authored 4 books, including a book on Kabir and a book of her own poetry in Marathi called Tihai. Neelaji has composed hundreds of bandishes with a new feminist perspective and has composed tunes for the verses of women poet saints as well as of Kabir, Sahajo, Tukaram, and Jyotiba Phule. Neelaji has also trained in the Kathak dance form under Pandit Lachu Maharaj, as well as in acting under Satyadev Dubey. Storytellers Cafe is indeed honored to present our storyteller for tonight, Neela Bhagwat. I welcome Neela ji to Storytellers Cafe. A very warm welcome to you, Neela ji. It's wonderful to have you here with us today. Namaskar. Namaskar. So, Neela ji, would you like to tell our audiences as to what is the special story that you're going to tell us today, or something about yourself which people don't know on the other side? The story which I'm telling today is from Ramayana. And right from childhood, we hear stories from Ramayana and Mahabharata, which are such great epics. But as you grow old, you want to know them in your own context. And me and my friends, Anjali and Chandita, 3 of us, did that work of interpreting the characters and trying to understand them as human beings. Because after all, Ahilya was a woman, and Gautam also was a man, and Indra was a man. So we have to know them as human beings. This is humanizing the characters from the epics. This is what we have tried to do. And I'm doing it in Marathi. Wonderful, wonderful, Neelaji. It is the duty of the present storytellers like you and me in some way to bring the voices of the past to the ears of the future. It's our duty. So Yes, let yes. me now, move back, and the stage is yours, Neelaji. And let us all sit back and enjoy the next 25 minutes on Storytellers Cafe. I will begin with a song in Marathi, of course.
जुनी गोष्ट तिचा नवा अर्थ शोधण्या सार सांगण्या पुढे मांडली. जुनी गोष्ट तिचा नवा अर्थ शोधण्या सार सांगण्या पुढे मांडली. आता तुम्ही सांगा कुणा कशी गावली. आता तुम्ही सांगा कुणा कशी गावली, कुणा कशी भावली. आता तुम्ही सांगा कुणा कशी गावली, कुणा कशी भावली, की अगदीच टाकाऊ वाटली. खरं खरं सांगा. हा, नमस्कार मंडळी. आपण आज ही जी अहिल्या आपण भावगीतांमधून वगैरे ऐकलेलं आहे तिच्याविषयी, शिळा अहिल्या हो झाली वगैरे, तर तिची गोष्ट समजून घेणार आहोत. ही अहिल्या ही ब्रह्मदेवाची मुलगी आणि खूप सुंदर, इतकी सुंदर की तिच्या वडिलांना प्रश्न पडला, अरे बापरे, आपली ही इतकी सुंदर मुलगी, तिला चांगला नवरा मिळाला पाहिजे. कुठल्या बापाला असा प्रश्न असत नाही, तसाच त्यालाही पडला. आणि त्यांनी मग विचार केला आणि गौतम ऋषी हा तिला अत्यंत योग्य असा पती आहे असं त्यांनी ठरवलं. गौतमाला त्यांनी विचारलं. गौतमही अहिल्याचं रूप पाहून त्यांना अतिशय आनंद झाला आणि त्या दोघांचं लग्न झालं. ते दोघं एकत्र राहू लागले. गौतम रोज सकाळी उठायचे, नदीवर जायचे. नदीवर त्यांचं जे काय स्नान संध्या अमुक तमुक असे ते सगळं करून स्तोत्र आणि हे ते सगळं म्हणून परत यायचे. तोपर्यंत अहिल्या उठलेली असायची, कारण ते फार लवकर निघून जायचे नदीवर. अंघोळी करायची आणि स्तोत्रही म्हणायची यासाठी. तर एकदा असं झालं की इंद्र हा जो देवांचा राजा, त्यांनी अहिल्याला पाहिलं. अरे बापरे, काय लावण्यवती आहे ही, अशी सुंदर स्त्री माझ्या आयुष्यात आली तर किती बरं होईल. मला खरंच माझं तिच्यावर अतिशय मन जडलेलं आहे. आता गौतम आणि अहिल्या एकत्र राहत होते. गौतम तिचे पती होते आणि इंद्र एकीकडे म्हणतोय की माझं तिच्यावर मन जडलंय, मला खरंच तिच्याशिवाय चैन पडत नाही. तर आता करायचं काय? देवांचा राजा तो, त्याला काय कठीण होतं. त्यामुळे त्यांनी काय केलं की चंद्राला त्यांनी विनंती केली की अरे बाबा, एक दिवस तू असं कर की तू लवकर निघून जा आकाशातून, म्हणजे सूर्य लवकर उगवेल. सूर्य उगवलेला दिसला की गौतम जाईल नदीवर आणि मग मी तिथे जातो. आता हे बघ, तू घाबरू नको, मी गौतमाचं रूप घेऊनच जाणार आहे. त्यामुळे अहिल्याला काहीही प्रश्न पडणार नाही. पण प्लीज चंद्रा असं कर रे माझ्यासाठी. तर चंद्र ठीक आहे म्हणाला आणि त्यांनी लवकर मावळायचं ठरवलं. एक दिवस चंद्र लवकर मावळला. गौतम ऋषी उठले, आपलं कमंडलू हातात घेतलं आणि नदीवर गेले. नदीवर गेले रे गेले आणि इंद्र महाराज गौतमाच्या रूपात अहिल्याच्याकडे आले. तिला कळे ना की काय झालं. काय आत्ता आत्ता माझा नवरा गेला नदीवर आणि परत कसे आले. तिने आपलं त्यांना विचारलं, नाथ आज लवकर कसं येणं केलं. तेव्हा इंद्र महाराज म्हणाले, माझं तुझ्यावर इतकं प्रेम आहे, तुझ्याशिवाय मला एक क्षण चैन पडेना, म्हणून मी लवकर आलो ग अहिल्ये. अगं बाई, खरं की काय. म्हणून ती लाजली आणि तिला कळलं ना की मनात एक धाकधूक होती, एक शंका होती की एवढ्या लवकर कधीच आपले यजमान येत नाही. पण
आता यजमानच आहेत, ते आले तर मग म्हणजे काय, आता त्यांना आपण त्यांचं सगळं आगत स्वागत आणि त्यांच्यावरचं प्रेम हे आपणही त्याला दाद दिली पाहिजे असं तिच्या लक्षात आलं. आणि इंद्र महाराज आहेत, माझं खरंच इतकं प्रेम आहे तुझ्यावर असं म्हणून त्यांनी तिच्या पाठीवर हात ठेवला. पाठीवर हात ठेवल्यावर अहिल्याला कळेना ती त्यांच्या कुशीत शिरली. आणि त्यानंतर आता तुम्हाला सांगायची गरज नाही की काय झालं असं. हे झालं, जे काय व्हायचं ते झालं. झालं खरं, दोघं बाजूला झाले, एकमेकांकडे हसून प्रेमाने पाहत असताना अचानक झपाझप झपाझप पावलं वाजली. अरे बापरे, कुणाची पावलं? आणि ते तर निघाले गौतम ऋषी. अहिल्याला कळेना की बापरे, हे खरे का हे खरे? आपल्याला ह्यांनी सांगितलं की माझं तुझ्यावर प्रेम आहे, तुझ्याशिवाय मला चैन नाही पडत, मी लवकर आलो. आणि हे आता आपल्या वेळेला आलेले आहे. खरे कोण आणि खोटे कोण समजतच नाहीये काही. अरे बापरे, काय झालं काय? गौतम ऋषी आले आणि त्यांच्या लक्षात आलं काय झालं ते. काय झालेलं आहे इथे? त्यांनी जोरात आरोळी ठोकली आणि दोघं एकदम चपाकून गेले. काही नाही, आपणच लवकर आलात, मी आपल्या बरोबर येईल. मी लवकर आलो नाही, मी आत्ता येतोय, गौतम ऋषींनी सांगितलं. आणि इंद्राला तर नकोस झालं. माझं ऋषी महाराज, माझं खरंच चुकलं, माझं मी असं करायला नको, तुम्ही माझं चुकलं, माझं तुमच्या बायकोवर फारच प्रेम आहे, ती किती सुंदर दिसते, खरंच मला अगदी ती हवीशी वाटते. काय म्हणता, माझ्या बायकोविषयी असं बोलताना शरम नाही वाटत तुम्हाला? काय तुम्ही असे देवांचे देव, देवांचे राजे. खरंच असं झालं माझ्या हातून. आणि एकीकडे अहिल्याला काहीच कळेना की झालं काय. इंद्राने आपल्या नवऱ्याचं रूप घेऊन आपला फायदा घेतला. बाप रे, असं झालंच कसं? आणि मी कशी फसले? अरे बाप रे, कसं आपल्या हातून हे घडलं? आणि इकडे ऋषी महाराज संतापलेले. नाही ना, माझं नाही हो, मी खरंच तुम्हीच आहात असं समजून मी त्यांच्या बरोबर गेले. कसं माझं चुकलं असं म्हणता तुम्ही? माझं नाही चुकलं, माझं प्रेम तुमच्याच वर आहे ना. असं प्रिये, उगाच मला काही सांगू नको. गौतम महाराज परत ओरडले, इतके ओरडले की इंद्र घाबरून गेला. अहिल्या काही करावं तिला इतकं रडूया झालं की काय करावं, असं काय झालं आपल्या हातून. गौतमाने सांगितलं इंद्राला, असं वागलास काय माझ्या बायकोशी? तुला मी आता शाप देतो, तुला 1000 योनी तुझ्या शरीरावर येते. नाही 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 महाराज, असं करू नका, असं करू नका, माझं साफ चुकलं माझं, कधी पुन्हा मी असं नाही करणार, प्लीज तुम्ही हुशार द्या, असं नका करू, असं नका करू. गौतम महाराजांनी विचार केला, जाऊ दे ना, देवांचे राजे आहेत तर आपल्याला आपण उशाप दिला पाहिजे. मी तुला उशाप देतो आणि त्या ज्या योनी तुझ्या अंगावर आहेत असं मी म्हंटल, त्याऐवजी 1000 डोळे तुला येतील. 1000 डोळे, 1000 डोळे, बापरे. मंडळी, एक गोष्ट लक्षात घ्या, इंद्र हा पावसाचा देव आहे, वरुणाचा देव आहे. तो म्हणजे काय, तो पाऊस पडतो आणि पाऊस कसा हजारो धारांनी पडतो. म्हणजे आता गंमत अशी आहे की इंद्राला हजारो धारा कशा, ह्याचा हा एक विचार आपल्या महाकवींनी केला असेल कदाचित.
असे हे आपले कवी पण मोठे कल्पक आहेत. त्यांनी एक असं अतिवास्तव जग निर्माण केलेलं आहे की जे माणसांच्या मनात एरवी असे चुकून मध्ये मध्येच निर्माण होणारे जे भाव आणि वासना म्हणा काय जे असेल ते जे निर्माण होतं ते त्यांनी त्या काव्यामध्ये गुंफून टाकलंय आणि तशा त्या सगळ्या चित्रणाचा त्यांनी उपयोग केला. आता अहिल्याचं काय झालं? गौतमाने अहिल्याला शाप दिला, तू शिळा होऊन पडशील. अहिल्या मनाशी म्हणते, ह्या माझ्या नवऱ्यावर मी इतकं प्रेम केलं, इतकी भक्ती केली आणि त्यानंतर त्यांनी मला शिळा होशील असं म्हणतात. माझं मन दगड झालंय, दगडासारखं मन होऊन गेलंय. काय घडलं, कुणी केलं, काय केलं मला काहीही कळत नाहीये आणि माझं मन दगड झालंय. मी शिळा होईन किंवा काय हे मला समजत नाही, पण माझं मन शिळा होऊन गेलेलं आहे. गौतम ऋषी म्हणतात, आता परत राम जेव्हा इथून जाईल तेव्हा त्याचा पाय तुझ्या अंगाला लागेल, म्हणजे दगडाला, आणि त्यावेळेला तू पुन्हा अहिल्याच्या रूपात निर्माण होशील. अगं बाई ग, हा उशाप, म्हणजे मला फक्त रामाची वाट पाहणं माझ्या नशिबी आलंय. काय हे झालं, कसं मला स्वतःला कळलं नाही. मला नवऱ्याकडे उघड्या डोळ्यांनी बघता सुद्धा आलं नाही का? मी ह्या माणसाकडे उघड्या डोळ्यांनी पाहिलं नाही का? काय माझं चुकलं? परंतु आता कशालाच काहीच होत नव्हतं. आता काय झालं? अहिल्या झाली शिळा आणि मग रामाने येऊन तिच्या शिळेला पाय लावल्यावरती एकदम पुन्हा ती सुंदर लावण्यवती अहिल्या झाली. तिच्या मनात आलं, खरंच हा एक पुरुष असा दिसतोय की ज्याने मला पुन्हा माझं माणूस पण परत दिलं. स्त्रीला काय हवं असतं सांगा? माणूस म्हणून वागवलेलं आवडत असत. आता या गोष्टीतून आपण आज काय शिकायचं? आपण महाकाव्य कशासाठी वाचतो? त्याच्यातनं काहीतरी शिकायला, हो की नाही? मला तरी असं वाटतं की त्याच्यातनं काही शिकलं नाही तर मग त्या वाचनाला काही अर्थ नाही. तर काय शिकतो आपण? स्त्रीला देखील माणूस म्हणून वागवणं आवश्यक आहे. आणि काय, केवळ तिच्या सौंदर्या पलीकडे ती काहीतरी आहे असाही विचार करणं आवश्यक. आणि आता ह्याच्या पुढे मात्र मी तुम्हाला काही सांगणार नाही. आता आपण पुन्हा त्या जुन्या गाण्याकडे जाऊया आणि मी तुम्हाला फक्त एक विनंती करते, तुम्हाला जे काय वाटेल ते जरूर कळवा, जरूर सांगा, आणि आवडलं तरी सांगा आणि टाकाऊ वाटलं तरी सांगा. जुनी गोष्ट तिचा नवा अर्थ शोधण्या सार सांगण्या, जुनी गोष्ट तिचा नवा अर्थ शोधण्या सार सांगण्या पुढे मांडली. आता तुम्ही सांगा पुन्हा कशी गावली, आता तुम्ही सांगा पुन्हा कशी गावली, पुन्हा कशी भावली. चुकतंय माझं थोडं. आता तुम्ही सांगा पुन्हा कशी गावली, पुन्हा कशी भावली, की अगदीच टाकाऊ वाटली. मला असं वाटतं की टाकाऊ जरी वाटली नसेल. नमस्कार मंडळी, आपल्याला ही गोष्ट आवडली असेल अशी मी आशा करू का? Oh, Neela ji, that was awesome. Awesome. बहुत खूब, बहुत खूब. अच्छा Really रहा. enjoyed. Yes. Yes. Well, I tried my best. Sorry, Neela ji, can you come I again? tried my best to depict No. the drama. You did a brilliant job. You've been receiving wonderful comments out here. I have asked people, so they have all said that
excellently narrated with expressions and very good message. Piyush Shah from Sanjeevan Vidyalaya Panchgani, they are watching. There is Premlata Jaipal watching from Chennai, and Rama Krishnan from Mumbai, Niyati Vaidya Mehta, Mudita Agarwal, so Anupa Mehta, Vikas Donde, Poonam Joshi, Anjali Prasad Bhatt. And there are a lot of people watching live, Neelaji. They've all enjoyed your story. It's wonderful. So how did you come about, you know, you're a classical vocalist. How did you think about storytelling? Of course, music is storytelling, but how did you think about portraying Ahalya? See, what along with being a musician, I'm an Indian and I want to try and understand this culture. I know it for sure that musicians are respected so much abroad because they think that's the best way of expressing classicality in music, in which there are words, there is rhythm, there is melody, there is everything put together. Plus, it can also flow with times. But along with that, they also want to know the culture. And before that, I want to know my own culture. And me and my friends, as I said, Anjali and Chandrika, we three of us said, let's do something and we have to somehow understand this culture in our context also. My grandchild, how will she take it? I have to understand because she will grow in a global world. And then that culture will be different, but she wants to know this culture also. Everyone wants to know this culture. And how will they understand? How will they understand the human values from the same stories? That's all that I try to do. Wonderful, wonderful. You're doing a wonderful job. Neelaji, when we were talking a day before, you were all telling me that you worked on Ekalavya, the story of Ekalavya. So can you tell our viewers something about that? I would love to tell the story of Ekalavya. When I wrote these scripts, I wrote the scripts myself. Musicals. See, this is the theme. जुनी गोष्ट तिचा नवा अर्थ शोधण्या सार सांगण्या पुढे मांडली. The old story, the new meaning, the new context, how will you understand? That is the attempt. Okay. That's why I said, if you don't like, fine, please tell me. If you are like, fine, I'm happy. But if you don't like, tell me what you don't like. And then we can work on it. It's an interactive thing. Absolutely. You know, there is actually a wonderful story about a man who was traveling with his donkey and his son to the city. So then somebody said, why are you all three walking? Why don't you put your father on the donkey? A passerby told the son. So the son said, Dad, why don't you get up on the donkey? So they passed by. After some time, somebody passed and said, aren't you ashamed? You're letting your son carry all the load. Why don't you make him sit? So the father got down and he made his son sit, and they went a little further. After some time, somebody said, how can the son sit and the father walk? Aren't you ashamed? Why don't you both get up on the donkey? So both of them got up on the donkey and they traveled a little distance. And then another passerby said, how can you exploit the donkey? How can it bear the weight of both of you? So get down and walk. So a storyteller is like that. If you have to listen to everybody's comment, you will never be able to tell your story. So I think you have to be truthful. And if you
Yes. truly believe in your story, I think you should go ahead and tell the story. Thank you so much. As Kabir would have said, you must know what you feel, and then you come out. That's fine. Yeah. Yes, Neelaji. I remember, is there any Marathi small song that you would like to sing? I learned this song from, Aruna Sairam's mother, Rajalakshmi Seturaman. My Mhm. mother learnt it, actually. Shri Ramatse Sarana Dharave. Sati Ah, that Sriya song. Dagada. I know that song. I have heard it in my childhood, but I uh, won't be able to remember all the words. No, I that's, can sing a bandish on yes, Ram. please, Yes, please. It'll be an honor to have you. let's sing the Tanpura a little bit, and I will sing that bandish. Please. राम नाम रस पीजे मनवा राम नाम रस पीजे मनवा तज कुसुंग सतसंग बैठी नित हरि चर्चा सुनिए जय राम नाम रस की जय मनवा राम नाम रस की जय रस पीजे रस पीजे Thank you, Neelaji. That was awesome. Bandish was beautiful, beautiful. So, to all our listeners on Storytellers Cafe, please do leave your comments behind if you liked Neelaji's storytelling, which was awesome, I think. We would like to hear from you. Please do drop in a word or two on Bharat FM's Facebook page and Storytellers Cafe. We intend to get you wonderful storytellers who will, for 30 minutes, take you away from what's happening actually. Take you to that distant place where a magical world where anything and everything is possible. Thank you, Neelaji. It's a great honor to have hosted you today and gives me great pleasure on behalf of Bharat FM. I thank you for accepting my invitation to come and grace us this evening. It was It's my wonderful. pleasure, absolutely. This is Bharat FM. बजेगा भारत झूमेगा भारत बजेगा भारत झूमेगा भारत This is Bharat FM.